प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना। मिलै दान संतरेन जिह लग भौजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावै। भलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सतगुरु ज्ञान दे अगम्मी सागर, रत्ना दे भंडार, प्रेमा भगती दे अथाह प्रवाह, दसां पातशाहियां की पावन पवित्र आत्मिक स्वरूप जागत जोत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद अंदर महापुरखां दी याद नूं समर्पित हो के अपने कीमती रुझेवें संकोच के मन की एकाग्रता बना के सतगुरु जी की रहनुमाई मान रहे, सतगुरां जी की अगम्मी गोद मान रहे समूह सतसंगी जनों, गुरु खालसा माई भाई साध संगत जीओ। सतगुरां जी की बख्शी फतेह दास वल्लों सनिमर अर्ज है, कृपा करो मिल करके सवकारो अते उचारो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सालाना समागम सेवक परिवार समूह अमृत प्रचार संगत श्रीमान डॉक्टर इंद्र सिंह जी दे इस सालाना समागम नूं समर्पित हो के सतगुरु शब्द गुरु जी की असीस प्राप्त करन वास्ते संगति रूप हो के जुड़ के अपने समय की सफलता की एक आस प्यास लैके सतगुरु पास अमृत वेले तो सतगुरां दे दर घर की हाजरी भर रहे हाँ। सतगुरु कृपा करन सब दा आया प्रवान करन। तन मन धन करके कीती सेवा सतगुरु अपने दर ते प्रवान करके असीसां नाल नवाजन। सानू जीवन की जांच आ जाए, जीवन का ढंग आ जाए। जगत रचना परमेश्वर की रचना है। आप ते अकाल पुरख निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। ओदा कोई रूप रंग चक्र चिन्ह नहीं, पर जो दिसन वाला है, दृष्टमान है, ये पदार्थ है, विषय है। यही कारण है ये जीव विषी है, पदार्थवादी जीव है। विषय का अर्थ है पदार्थ, क्योंकि जो दृष्टि गोचर है, श्रवण गोचर है, ये पदार्थ है। इस पदार्थ विच नाम एक पदार्थ है जिहदी जीव नूं कामना करनी बनती है। गुरदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तिह लोए। अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख होए। इत्थे नाम अमर पदार्थ है। इस पदार्थ संसार विच ये जीव पदार्थवादी है, इस गल तो मुनकर नहीं हो सकता। जिहदे कोल पंज भूतक शरीर है वो अवश्य पदार्थवादी है। पर इस पदार्थ विच रहिंदियां किहड़ा पदार्थ बंदे ने संग्रह करना है, जीवन विच अपनाउणा है? नाम। नाम की प्राप्ति गुरु की संगत तो दसी है। निता प्रति आपां श्री रहराज साहब जी का जाप जदों करदे हां
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਖਿਆਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਜੋ ਸਗਲ ਕੈ ਸਗਲ ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਪਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਨਤਾ ਬਿਨੋਦ ਸੁਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਇਹ ਚਪਲ ਮੋਹਨੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਖੰਤੇ ਤਿਆਗੰ ਕਰੋਤ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਟੰਬ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾਂਘ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਮ ਸ਼ਰਣਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ। ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੜਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਰ, ਕੁਝ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਏਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਸਤ, ਰਜ ਤੇ ਤਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਰਾਲ ਜਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਥੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੂਰ, ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਜੇਵਾ ਕੀ ਫੂੜ, ਸਦਾ ਭੂਖੀ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਦੂਰ, ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈ, ਉਨ ਸਭ ਜਗ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਕਿ ਪਾਏ ਠਗੌਲੀ ਸਭ ਜਗ ਜੋਇਆ। ਜੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਾਏ ਠਗੌਲੀ ਸਭ ਜਗ ਜੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਸੇ ਸੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਠੱਗੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਏ ਠਗੌਲੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਠਗੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੇਵ ਦੈਂਤਾ ਮਿਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਦੇਵ ਦੈਂਤਾ ਮਿਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਿੰਧ ਧਾਈ ਮੱਥ ਕੇ ਹਲਾਏ ਹੈ। ਆਜੋ ਯਾਰ, ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਮਧਾਣਾ ਗਿਰ ਨੇਤਾ ਨਾਗ ਸੰਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ 14 ਰਤਨ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਅੰਨ ਨੇ ਪਰਬਤ ਦਾ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਧਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਪ ਪੁਛਲ ਫੜ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿੜਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ 14 ਰਤਨ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਗ ਸੁਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤਲਕਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ, ਪਜੇਬਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਫੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੈਂਤ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਪ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੈਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੁਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸੁਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੀ ਕੇ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪੀਂਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰੀ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਨੌਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਤੈਨਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਏਕ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਣੀ, आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी, नकटी को ठनगन वाडा ढूं, किने विवेकी काटी तू, सगल सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार औहेरी। औहेरी शब्द आउंदा है अपहरण करना। ये सारी कायनात विच माया दा वास है, ते सारियां नूं जिहड़े अपने आप सुचेत होण दी चेष्टा करते हैं उन्होंने ये अपने कलेवे च लैके मारदी है, उन्होंने अपहरण करती है। अपहरण करना जिवें रावण ने सीता का हरण किया, अगले नूं चुरा लेना, ये बंदे की सुरती बिरती लिव नूं चुरांदी है, मोह दे ठगोली पा के। कहंदे ने सगल माहे नकटी का बासा, सगल मार औहेरी, सगलिया की हो बहन भानजी, जिसे बरी तिस चेरी। आम दुनियावी बंदा कहता किवें माया ठगदी है, ये मेरी भैन है यार, मैं मजबूर हाँ, मैं नहीं छड्ड सकदा, मैंने जाना ही है। मैनू समाज भावें जो मर्जी कहे, मेरा टब्बर भावें मैनू जो मर्जी कहे, मैं भैन नूं किवें छड्डां, मेरी भनेवी है, मैंने तो मरना ही है, जाना ही पैना, ये स्यापा करना ही पैना, मेरी छोट नहीं होंदी। ये मोह है। सगलिया की हो बहन भानजी, जिसे भरी हुण जेड़ा इहदे तो उपराम हो गया, निर्लेप हो गया, ओदी फिर माया चेरी बन जाती है। ते कबीर साहब इस गल का जिक्र करते हैं, हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावै। कहते ने संत मैं नहीं, ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे। इत्थे और शब्द है पर मैं और पढ़ना औंकड़, इहदा कारण है बात करांगा। तुक तुकांत है, दूजा कोई मेरे लागे नहीं फटकदा, मेरा ओ परमात्मा मेरा भरता मेरे मथे ते प्रगट है। असल च ओ आप परमेश्वर विवेकी है, परमेश्वर ही अपना विवेक मथे ते प्रगट करके उस शरीरक जामे नूं संत दी संज्ञा देंदा है, संत नाम घुमांदा है। इस नुकते नूं पकड़ो।
हमरा भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और वो हमरे निकट न आवे। दूजा कोई साडे नेड़े माया दा कोई भी प्रलोभन साडे नेड़े फटक नहीं सकता। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन। ते सारे संसार दे वो प्यार करने वाली है, जगत दी प्यारी है। हाँ जी, सतगुरु इत्थे कहने ने, देखो इत्थे दो शब्द वरते ने, मैं जेड़ा नुकते ते आना चाहता, नाकों काटी कानों काटी। ये माया दा फर्क देखो, नक रह जे, मेरा नक नहीं रहिंदा, मेरा मुंह नहीं रहिंदा जे मैं काम ना करा ते मैं वेखो आ स्वरूप नखा दा प्रसंग यही गल नूं सिद्ध करदा है। स्वरूप नखा दा जिहड़ा नक कट्टण दा की कारण है, ये बहुत वड्डी रामायण च कथा है। स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बहुत सोहणे ढंग दे नाल बयान कीती है। ये माया दा ही प्रसंग है। माया जिहड़ी मंदा सोचदा मेरा मुंह रह जे, मेरी इज्जत रह जे, मेरा नक रह जे, ते माया दा प्रभाव ये कहंदे ने आपां अपना कंन भी वड्ढ छड्डिया। कबीर साहब कहंदे ने नक भी आपां दोवां तो मुक्ता, ना अपना नक है ते ना अपना कंन है। अर्थात लोकी मैनू भावें कोई भला कहे भावें बुरा कहे, हम तन दियो है ढार, वो अवस्था प्राप्त हो जाए। सतगुर कहंदे ने महापुरखां दी भी ये दात है उन्हां कोल, उन्हां दे मत्थे ते विवेक प्रगट हुंदी है। वो फिर संसार च विचर के संसार दी परवाह ना करदे होए अपने उस मालक दे नाल अडोल एक चित हो के, एक मन हो के सहज विच टिके रहिंदे ने, जुड़े रहिंदे ने। अज सिख कौम दे सूरबीर बाबा दीप सिंह जी का भी जन्मदिन है। जिथे भी कुछ ਵੇਖ, ਹਾਲਾਂਕਿ वैसे तो रिपब्लिक डे है हिंदुस्तान मना रहा है अपने ढंग के नाल, पर जिथे गुरु नानक नाम लेवा है वो अज बाबा दीप सिंह जी का भी दिन मना रहे हैं, जिन्हों का जन्म 26 जनवरी 1682 नूं होया है। ते आप जो 1699 की विसाखी जो 10वें पातशाह जी ने आप मनाई है, उस दौरान फिर वो माँ प्यो उन्होंने आप जी की माता का नाम जिउणी ते पिता का नाम भगता जी। आप पहूवन पिंड जिहड़ा जदों जाने ना खालड़े बाबा जी सानूं लैके जाते हैं, उत्थे राह च उन्हां दा स्थान है, वो आप जी का जन्म स्थान है। उत्थों लैके आनंदपुर साहब महाराज माता पिता दे नाल गए, छोटी उम्र सी, पर उत्थे जदों जाके खंडे दी पहुल लई, गुरु साहब की संगत कीती, ते जदों माता पिता जदों वापस आउण लगे ते बाबा जी ने आप बेनती की माता पिता जी नूं भी तुसीं जाओ ते मैं सतगुरु जी की संगत च रहना। ते सतगुरां नूं जदों पुछया ते सतगुरां ने आग्या दी, आप कलगीधर पातशाह ने भी ठीक है भी ये सिंह इत्थे रहे। उत्थे रह के आप जी ने बहुत विद्या, जिथे अखरी विद्या सीखी उत्थे शस्त्र विद्या भी आप जी ने ग्रहण की आनंदपुर साहब। उस तो बाद कुछ समा बाद जदों सतगुरु कहंदे ने जदों उत्थों आए ते फिर आण के आप जी इधर पहुंच गए ने अपने घर नूं, इस पिंड च पहूवाल पिंड आए। ते जदों फिर जदों सतगुरा गुरु कलगीधर पातशाह ने जदों आनंदपुर साहब छड्डिया ते जदों अखीर ते इत्थे दमदमा साहब पहुंचे ने, सारे उन्हां समय नूं लांघदे होए, समय नूं भोगदे होए जदों पहुंचे ने, उस वक्त फिर महाराज ने आप संदेशा घल्लिया भाई साहब जी नूं। ते जिवें ही संदेशा भाई साहब बाबा दीप सिंह जी नूं मिलिया ते बाबा जी तुरंत कहंदे ने महाराज दे हाज़र होए दमदमा साहब आके। ते उस वक्त कहंदे ने इधरों भाई साहब भाई मनी सिंह जी जिहड़े माता जी दे नाल दिल्ली गए सन, ये भी इत्थे आनंद दमदमा साहब पहुंचे ने। ते इन्हां दोवां महापुरुषां दी तो सेवा लैनी सी सतगुरां ने, ते महाराज ने आप इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना संपादना नवें मुढ़ों तो शुद्धों शुरू की। जबकि धीर वलीए ते सतगुरु जी की जिहड़ी भीड़ सी पहली वो देण तो मुकर गए। उन्हां ते गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं अंदर प्रवेश करने वास्ते थां नहीं सी दित्ती। इस वक्त कहंदे ने जदों आण के महाराज ने आप स्वरूपां की सेवा लई ना, ते उस वक्त कहंदे ने भाई मनी सिंह जी तो ये सेवा लई सारी आप महाराज ने अपने अगम्मी रूप दे विच ये बाणी लिखवाणी कीती। ते बाबा दीप सिंह जी ने उन्हां तो बाद जदों महाराज इत्थों 9 महीने तो वध समा रह के गुरु ग्रंथ साहिब जी संपादना नवीं करके गुरु तेग बहादुर साहब जी दी विच बाणी दर्ज करके जदों आप दखन नूं चले गए, ते उस वक्त कहंदे ने भाई मनी सिंह जी ने ते बाबा दीप सिंह जी ने महाराज नूं बेनती की कि सतगुरु कृपा करो, तुसीं ते जा रहे हो, सानू की हुक्म है।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਮਝਾਣੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੇਰਾਂ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਲਿਆ ਨਾਲ ਤਮੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਆਵੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਣਾ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।